Ассалому алейкум дӯстон арҷманд мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан ҳамаи шуморо ба тамошои бозии дуюми рафиқонаи мунтахабҳои олимпии Тоҷикистон ва Ветнам даъват мекунем. Бозии аввали худро дастҳои мазкур дар ҳамин варзишгоҳ дар варзишгоҳ марказии ҷумҳуриявӣ 3 рӯз пеш аз ин баргузор карданд, яъне рӯзи 20 март баргузор шуд бозии аввали ин дастҳо ва он бо ғалабаи минималии мунтахаби 23-солаҳои Ветнам ҷамъбаст гардид. ҳамакнун бозии дуввуми дастҳои мазкур боз ҳам дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ва албатта дар рақобати мазкур мо аз футболбозони 23-солаи кишвар умеди пирӯзиро дорем. Албатта ин бозии рафиқона аст. Маълум аст ки дар бозиҳои рафиқона бисёртар футболбозон санҷида мешаванд, тактикаҳои гуногун санҷида мешаванд, яъне натиҷаи онро наметавон ҷиддӣ гирифт ва барои он таъриф кард ва барои он танқид кард. Ин албатта арзандаи таърифу танқид нест, вале ба ҳар сурат мухлисон дар кишвари мо ба дил хоҳ футбол хоҳ рафиқона бошад, хоҳ душманона бошад, албатта таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Барои ҳаминам ҳадди ақал дар бозии дуввум агар футболбозони мо барои ғалабаи худ кӯшиш бинамонин, боз ҳам албатта бар муроди кор хоҳад шуд ва албатта мухлисон шоду масрур нагарданд, новаст аз он ки ин ғалаба дар бозии рафиқона ҳам бошад. хуб, акнун гӯш мендозем ба сурудҳои миллии ҳарду кишвар ва пас он гузоришамонро идома медиҳем. Ladies and gentlemen, please stand because they went for the national anthem of Vietnam. And now, the national anthem of Tajikistan. хуб, дӯстон арҷманд, сурудҳои миллии ҳарду кишвар ҳамакнун садо доданд бо як ғуруру номус ва бо як ҷасорат. бозигарони тими 23-солаҳои кишвар онро замзама мекарданд ва албатта бояд гуфт ки ин бозӣ ва умуман бозиҳои рафиқонаро шогирдони Мубин Эргашев барои омодагии беҳтар ҷиҳати ширкат дар ҷоми Осиё 2024 байни мунтахабҳои олимпӣ мебошад, яъне байни мунтахабҳои то
23 сола. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати 23 солаҳои кишвари тоҷикистон ки ба таври зал онҳо имрӯз ба майдон ворид мегарданд. бояд гуфт ки тағйирото албатта инҷо дида мешаванд. барои мисол метавон имрӯз ба майдон ворид шудани Муҳриддин Ҳасановро дар хати дарвоза ишора намуд ки дар бозии гузашта албатта инҷо Сафарманд Ғафуров дар хати дарвоза буд, на ӯ. баъдан боз чанд тағйироти дигар ҳам ҳастанд. ҳайати дастаи Ветнам чунин мебошад дӯстони азиз, ва инҷо бояд гуфт ки лени хат нам дар ҳайати асосӣ дида намешавад. бозигари рақами 16 дали захиравӣ аст. барои чӣ ман номи ӯро гуфтам? чун футболбози мазкур муаллифи ягона голи дастаи Ветнам дар бозии аввали ин кишварҳо мебошад. ӯ дар бозии якум фикр дорам он голро шумо дар хотир доред, ҳангоме ки зарба зад. зарбааш аз нигоҳи аввал як зарбае буд ки бод онро дарвозабон бартараф намояд, вале тӯб вориди дарвозаи дастаи мо шуд ва бозӣ ҳамон тавр бо ҳисоби минималӣ 1-0 ҷамъбаст гардид. хуб, доваронам ба мо шумо нишон дода мешаванд ки албатта Абдулло Давлатов бозии мазкурро ҳакамӣ мекунад аз кишвари Тоҷикистон ва ёрдамчиёни ӯро албатта ман ба шумо шинос хоҳам кард баъд аз он ки ҳайати ҳарду тимро ба пуррагӣ ба шумо хоҳам гуфт ки имрӯз кадом бозигарон дар майдон ҳастанд ва бозӣ чӣ гуна хоҳад буду, чӣ гуна ҷараён мегирад. метавон албатта оғоз кард аз шогирдони Мубин Эргашев аз дастаи Ю-23 Тоҷикистон ки имрӯз ба таври зайл онҳо ба майдон ворид мешаванд. рақами 23 дарвозабон Муҳриддин Ҳасанов, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд, 4 дифоъгар инҷо ба мо нишон дода мешаванд. Ҷонибек Шарипов рақами 2, рақами 19 Ҳайдар Сатторов, рақами 3 Раҳматшор Аҳмадзода, рақами 4 Алиҷон Кароматуллозода, ҳамчунин рақами 5 Шорух Сангов. дар асл 5 дифоъгар ба мо нишон дода шуданд ки имрӯз онҳо метавонанд дар хати дифоъ бозӣ беҳтари худро нишон бидиҳанд. албатта инҷо метавонанд 2 нафар аз ду канорҳо бозӣ кунанд ва хеле зиёд ба ҳамла пайваст шаванд. 2-3 нафар дар хати дифоъи марказ бошанд. бозам дар рафти бозӣ метавонем ин чизро мушоҳида кунем. ними моягарон рақами 14 Бекмурод Ҳаитов, рақами 8 Шӯрат Элмуродов капитани мунтахаби то 23 солаҳои Тоҷикистон мебошад. баъдан рақами 26 Руслан Хайлоев ва ду ҳамлагар нишон дода мешаванд. Далер Шарипов ӯ рақами 7 дорад дар пироҳанаш ва рақами 15 бошад Меҳрон Маъдаминов ки имрӯз футболбози мазкур ба монанди бозӣ гузашта дар ҳайати асосӣ вориди майдон гардидааст. самурабби дастаро аллакай шинос кардем Мубин Эргашев ва акнун метавонем ба дастаи 23 солаҳои Ветнам гузарем. инҷо дарвозабон рақами 23 Зао Ван Бин, рақами 2 дифоъгар Лонг Дуй Сонг ӯ капитани даста мебошад. рақами 3 Лен Гуен Хуанг, рақами 6 Во Хуанг Минхоа, таҳти рақами 7 бозӣ мекунад Тран Минқюн. аллакай футболбозоне ки наздиктар ба хати ҳамла ва ними моя бозӣ мекунад ба шумо шинос мекунам. танҳо як дифоъгари дигар ин Хован Цуонг аст, таҳти рақами 14 ӯ бозӣ мекунад. баъдан рақами 10 Нгуен Мин Қуанг, таҳти рақами 11 Вихао бозӣ мекунад. рақами 17 Хавон Пуанг, рақами 18 Нгуен Дук Бхи ва рақами 21 Нгуен Хат Мин. самурабби дастаи 23 солаҳои Ветнам аз кишвари Марокаш аст Муллай хуб Азегуар. ва хуб дӯстони азиз, бояд доварони бози имрӯзаро ҳам ба шумо шинос менамоем. тавре гуфтам ин бозиро Абдулло Давлатов ҳакамӣ мекунад. ба ӯ кӯмак мерасонад Исмоил Нуралиев аз як канор, аз канори дигар Фарҳод Коралов ва дувари чаҳорум бошад Амирҷон Хуркашев мебошад. ҳама аз Тоҷикистон ҳастанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳуҷум. бозигарони мо дар ҳамлаи низамон қарор доранд. як партоб бояд ба дохили ҷаримагоҳ мерафт, вале инҷо довар ишора мекунад ки зарба кунҷиам нест. Ҷонибек Шарипов кӯшиш кардааст, вале ӯ тӯбро натавонист ба тарафи ҳамнасагонаш бирасонад. ҳамчунин зарбаи кунҷиам нахоҳад буд, чун бори охир ба тӯб худи ҳамин футболбоз расид.
از آغاز میبینیم که فوتبالبازان ما پرسینگ کار ایستادند ولی میدان بر مقابل فوتبالبازان 23 ساله کشور ما هنرنمایی میکنند و خیلی زیاد نزدیک به جریمه‌گاه ما نمیآیند. کوشش نوبتی به هجوم گذاشتن دارند فوتبالبازان کشور ویتنام و می‌بینید که بازی رقم 10 این دسته خیلی فعال میباشد. نیگوین مین خوانگ عموما نام نیگوین در کشور ویتنام خیلی معلوم و مشهور میباشد. این البته سبب خود را دارد. خب نیگوین است، باز پونگ است، یعنی کشور ویتنام که خیلی زیاد در اونجا البته شایگری بود و اون خانواده اون اولادی که البته شایگری در دست اونها بود، برای مثال در دست نیگوین ها بود و از همه زیاد در این کشور نام نیگوین است. وقتی اخیر پیش از آن پونگ بود، یعنی پونگ ها در سر قدرت بودند و از همه نام مشهور ما از همین بود و همین طور اگر به تاریخ نظر بندازیم در قرنهای پیش اون سلاله که اوکراینی میکرد البته با نام اون خیلی زیاد نام ها گذاشته میشدن. میبینیم که این زمان چگونه توسط کنار کوشش خوب کرد و به هجوم رفت دلیل شریپوف ولی ضربه را به طرف دروازه اجرا کردن نتوانست. خود رسانه کنم که دلیل شریپوف در بازی گذشته در هیئت اساسی نبود. اینجا او فکر دارم فرصت ضربه زنی را از دست داد چون خیلی نزدیک به دروازه شد. اینجا یک خطای فوتبالبازان ویتنام و با این خطا پرسینگ بازیگران ما وادار کردند. او دلیل شریپوف با جای شریف بیک رحمتوف به میدان آمده بود در بازی گذشته. این دسته ها در آغاز قسم دوم رقابت این فوتبالباز به میدان آمد و من باز اونجا دلیل شریپوف، جونی بیک شریپوف این فوتبالبازانی هستند که در اون رقابت در هیئت ذخیروی بودند ولی امروز در هیئت اساسی هستند. همچنین مهرالدین حسنوف امکانیت برای ضربه زنی ولی ضربه نه به طرف دروازه زده شد بلکه به طرف دیگر. می‌بینیم که قاعده بازی بر مقابل خوانگ ویران شد در مرکز میدان. این یک عکس العمل دسته ویتنام بود. لونگ دوی خوانگ پس به خط هجوم ولی اینجا دفاعگران ما سری وقت وضعیت مذکور را باید برطرف کنند. علی جان کرامت الله زاده این زمان کوشش میکند. علی جان کرامت الله زاده باز یک فوتبالباز دیگری که در بازی گذشته و در هیئت اساسی نبود ولی امروز علی جان که یک فوتبالباز با تجربه است، لکه فوتبالباز شناس و فوتبالبازی که اشتراک کرده است در بازی‌های سطحی خوب البته در هیئت اساسی وارد میدان شده است. این فوتبالباز عموما در اون دیدار او با همراهی عبدالله شریپوف، همچنین دلیل شریپوف و جونی بیک شریپوف این فوتبالبازان در قسم دوم رقابت به میدان آمدن. همچنین فراموش نمی‌کنیم که محمد علی عزیزبایف هم در اون دیدار در هیئت ذخیروی بود به مانند امروز و او هم در قسم دوم به میدان آمد. ولی اینجا بسیارتر من این زمان در مورد اون فوتبالبازان گفتم که در اون بازی از هیئت ذخیروی به میدان آمدن ولی امروز در هیئت اساسی وارد میدان شدند. البته از علی جان کرامت الله زاده، جونی بیک شریپوف، دلیل شریپوف که امروز در هیئت اساسی در میدان هستند. شهرت المرادف اولین نفر می شود در بازی امروزه که با کارت زرد داور را جزا می دهد. می توان بار دیگر مشاهده کرد. اینجا سر و جانب یک شریف مبارزه برد و می بینیم که این فوتبالباز یعنی شهرت المرادف چگونه بازی کرده است. با دو پای به طرف رقیب حرکت کرد. داور این حالت را از مد نظر خود دور نماند و کارت زرد به کاپیتان منتخب 23 ساله های کشورمان نشان داد. اینجا به قاعده بندی کنه توپ را گرفتیم پس به کنار. این هجوم میتواند خیلی خوب جریان داشته باشد
ولی شاروخ سنگوف دیرتر و توپ رسید بر سرعت حمله دوم خواهد یافت. پس نوبتی و توسط کنار راست حمله بازیگران ما جریان دارد. پرتاب به داخل جریمه گاه اونجا الکی مهران مدامینوف جایش خود را اجرا کرد ولی توپ به اون نرسید. حمله نوبتی ارسال به داخل جریمه گاه و دروازه‌بان اینجا اولین شده به توپ میرسد. بکمراد هیتوف کوشش کرد توپ پاس خوب را به داخل جریمه گاه برساند ولی اینجا دروازه‌بان ساو وان بین اولین شده به توپ رسید. از زاویه‌های گوناگون دید نشان داده می شود به ما این لحظه تکراری و از چند طرف کارگردان این حالت را به ما نشان دادند. پای بردیم که چگونه اونجا دروازه‌بان توپ را گرفت و بعدا از پا افتید. خوب می‌بینیم که واقعا هم شروع سنگوف از یک کنار و جانب یک شریف از کنار دیگر خیلی مایل هستند به خط هجوم. بسیار تلاششان در حمله دیده می شود. پس به عقب علی جان کرامت الله زاده پرتابی و دفاعگر دیگر پاسای کوتاه را بین هم خیلی خوب فوتبالبازان ما دادند ولی همه این در مرکز میدان جریان دارد. بکمراد هیتوف پاسیو به مرکز شهرت المرادوف ارسال به داخل جریمه گاه ولی سرعت تو بلندتر بود. برای این اولین شده دروازه‌بان دسته المپی ویتنام به توپ رسید وان بین. توبرابوی نوبتی در نزدیکی جریمه گاه رخ میدهد. ضربه به طرف دروازه از کنار حمله دوم خواهد یافت. جانب شریپوف در کنار مبارزه میبرد این فوتبالباز. هیتوف جانب شریپوف بازم توپ را برمیگرداند با بکمراد هیتوف ارسال باید به داخل جریمه گاه میرفت ولی این پاس انجام داده بکمراد هیتوف خیلی نادقیق میرود. توپ از میدان بیرون شد. هیچ کس به توپ رسیدن نتوانست. بازم در مرکز میدان کوشش نوبتی شاگردان مبین ارگاشف برای پریسینگ کردن و برای توپ را گرفتن. پس با مرکز به خط هجوم میگذارن فوتبالبازان ویتنام ولی بازم توپ را میگیریم. میبینیم که پریسینگ کار داده شده است ولی این زمان حمله خوفناک دسته ویتنام از ضربه به طرف دروازه ما و موردین حسنوف توانست این ضربه را برطرف بگرداند. خیلی مهارت خوب را نشان داد موردین. میتوانیم متوجه شویم بار دیگر با سرعت خیلی بلند وارد جریمه گاه ما گردید. بازیگر رقم 17 این وان پونگ است و این وضعیت سری وقت برطرف گردید. ضربه کنجی از جهت قد و بست تقریبا فوتبالبازان برابر هستند. این زمان در همین نوار هم به ما کارگردان خیلی خوب نشان میدهند که چگونه همه بازیگران یعنی سه جفته که اونجا بودن همه یک قد و بست داشتند. ارسال به داخل جریمه گاه روا میگردد. دروازه‌بان از مفخش بیرون برآمد. این وضعیت را برطرف کردن توانست موردین حسنوف. البته اینجا بازیگران هنرنمایی میکنند که با هم دیگر شناس میباشند و خیلی خوب شناس هستند از نگاه فوتبالی یعنی از نگاه دوستی و برادری این کار خودشان. من از نگاه فوتبالی گفته ایستادم. برای مثال خود موردین حسنوف جانب بک شریپوف شهرت المرادوف باز فوتبالبازانی هستند که در ذخیره قرار دارند. اینجا خود بازی وینان شد بیرون از جریمه گاه. خوب باز اسرائیل خالف همه این بازیگرانی هستند که محمد علی عزیزبایف همه این بازیگرانی هستند که در زمان 16 سالگی بودنشون همه یک جا در یک هیئت تاریخ سازی کردند. نتیجه اونها لکه مول تاریخ گردید. نظر دارم اون نتیجه که البته در کشور مالایزیا نشان دادند تو
финал дар чемпионати Осиё байни наврастони то 16 сола баромада буданд. баъдан аз ҷопон бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрданд. ҳар як кӯдаки дустрое ки дар варзишгоҳ қарор дорад албатта барои тамошои бозӣ зебо омадааст ва албатта шояд ин кӯдакони дусроям орзуи футболбозӣ шуданро доранд ва онҳо футболбозони 23 соларо тамошо карда баъдан боз илҳом мегиранд. хуб ҳамон онҷо аслан гапам тамом шуд, яъне то финал баромаданд ва дар финал аз ҷопон шикаст хӯрданд, баъдан ба ҷоми ҷаҳон рафтанд. ҳамин бозигарон ҳамроҳ ки аллакай номи онҳоро ман ба шумо албатта гуфтам. шоҳрух Сангуф айни замон онҳоро нишон доданд ва ба хотирам омад ки Шоҳрух Сангуф ҳам дар ҳамон ҳайат буд. вазъияти стандарти инҷо партоб раво мегардад ба дохили ҷаримагоҳ. мехостанд аз як тайёрӣ ки дар машқҳо буд футболбозони ветнам истифода бибаранд, вале ба мақсадашон нарасиданд. пас бояд ба мавқеи зарбазанӣ дода мешуд ва аз онҷо як зарба раво мегардид, вале сари вақт ин вазъиятро бартараб кардем. баъдан бар муқобили Шӯҳрат Элмуродов қоидаи бозӣ вайрон шуд. пас ба канор. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳамла ва дар хати дифоъ хуб бозӣ кардем. ин вазъиятро бартараб кардан тавонистем. акнун метавонем ба ҳуҷум гузарем. пас ба марказ, вале инҷо дурусттар бозӣ карда нашуд. ин вазъият бартараф гардид ва футболбозони ветнам метавонанд ба ҳуҷуми навбатии худ бигзаранд. پس با عقیب علیجان کرامت‌الله‌زاده در مرکز میدان برای توپ رو گرفتن مبارزه شدید جریان داشت، ولی با تو فوتبالبازان سفید پوش هستند. پس با خط حمله امکانیت باید از بین برده شود و به قاعده بناکنی اینجا علیجان کرامت‌الله‌زاده توپ رو گرفت از فوتبالبازان رقیب. اکنون میتوانیم به هجوم گذاریم و اینجا قاعده بازی ویران کرده میشود. بازم بر مقابل شهرت المرادف اینجا با قاعده بناکنی راه میدهد بازیگر 20 ساله ویتنام در حال به ما نشان میدن که این واقعا کمین خواهد بود. فوتبالبازی رقم 6 نیم حمایتگر شاروخ سنگوف پاس به مرکز ارسال به عقیب حیدر ستاروف علیجان کرامت‌الله‌زاده شورت رو برمیگرداند به عقیب به حیدر ستاروف ارسال به کنار رحمتشاه رحمتزاده پاس‌ها به مسافت طولانی رو خیلی دوست می‌دارد و در باز امروزه می‌توانیم باز مشاهده کنیم که رحمتشاه چگونه از آن استفاده خواهد برد، یعنی از یک کنار تو به کنار دیگر رسانیدن خیلی دوست می‌دارد. در مرکز میدان اینجا مبارزه بود و قاعده بازی رو می‌بینیم که حیدر ستاروف دفاعگر منتخب ما ویران کرده است. وقت‌های اخیر البته مکتب خیلی خوب تیار کردن دفاعگران در کشورمان دیده می شود، یعنی یک مکتب مخصوصا من در نظر ندارم، عموما مکتب خوبی آماده شوی
дифогарон ба назар мерасад. айни замон дар мунтахаби Тоҷикистон мушоҳида кунед ки чӣ гуна дифогарони хуб бо ҳунарнамоӣ карда истоданд. чашм нарасад имконият айни замон барои задани гол. ҳамлагарон ҳам бад нестанд, вале имкониятҳо бояд истифода карда шаванд. айни замон мушоҳида мекунем ки Далел Шарипов хеле хуб мубориза бурд дар дохили ҷаримагоҳ. як нафарро фиреб дод, нафари дуввум, нафари сеюм, нафари чорумро ҳам фиреб дод, вале тӯбро аз худ хеле дур монд ва ин вазъият бартараф карда шуд. агар баъд аз фиреб додани нафари сеюм зарба мезад чӣ? чунон менамояд ки ба ин футболбоз Далел Шарипов танҳо як чиз айни замон намерасад, дар лаҳзаи зарурӣ зарба задан. пас ба хати ҳуҷум беқоида варкунои тӯбро боз мегирем. алиҷон Кароматуллозода на бо се дифогари марказӣ, бо ду дифогар мо бозӣ карда истодаем. ду нафар дигар аз канору ҳастанд. яъне ин маъноро дорад ки Шорух Сангов ва Ҷонибек Шарипов дар хати ними моя айни замон бозӣ карда истоданд. айни замон мо ҳамин чизро ҳам мушоҳида мекунем ки чӣ гуна дар хати ними моя Ҷонибек Шарипов тӯбро гирифт ва дар канори хати дифоъ бошад бозигарони дигар ҳастанд. бори мисол аз канори рост Рамазшон Рамазода бозӣ карда истодааст. айни замон пас ба хати ҳуҷум. ин ҳолатро ветнамиҳо бартараф мекунанд. прессинг то охир идома дорад. мебинем ки онҷо чӣ гуна мубориза бо Шорух Сангов то охир. пас ба қиб тӯбро мегирем. имконият аст барои давом додани ҳуҷум. зарба ба тарафи дарвоза ва боз ҳам Далер Шарипов ин навбат ҳам зарбааш шоҳиҷон намуд ва тӯб паҳлӯтар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. мушоҳида кардан лозим аст ки тӯб ба ҳеҷ кас расид ё на. ба ҳеҷ кас нарасид тӯб, яъне зарбаи кунҷӣ ҳам нест. пас ба қиб алиҷон Кароматуллозода ирсолиё ба канор. аз ин ҷо Бекмурод Ҳаитов бо пасои кӯтоҳ ва муёна бозии худро идома дод, вале баъдан натавонист тӯбро сари вақт Меҳрон Мадаминов ба ҳамсарони дигари худ бирасонад. ба ҳар сурат аут ба нафи мост. Бекмурод Ҳаитов пас ба қиб алиҷон Кароматуллозода Ҳайдар Сатторов идоракунии тӯб дар мунтахаби то 23 солаҳои кишварамон дар сатҳи хуб барҳо монда шудааст. инро мо шумо аз ин бозӣ на балки аз бозӣ на танҳо аз ин бозӣ балки аз бозие ки худ аз рақобате ки дастаҳои мазкур се рӯз пеш баргузор карданд маълум кардем ва умуман бе ҳамин ҳам маълум буд. танҳо лозим аст то ҳамин идоракунии тӯб ба лаҳзаҳо ва ба фурсатҳои хуби голзанӣ орад. яъне идоракунии тӯб танҳо ба хотири идораи тӯб набошад. ин идоракунӣ бояд маъно ва мақсади худро дошта бошад. яъне замон футболбозони мо кӯшиш мекунанд то ба ҳамин мақсад наздик шаванд, яъне ба ҳуҷум гузаранду лаҳзаҳои хуби голзаниро ташкил binamоянд. вале ду фурсате ки ба миён омаданд аслан метавон гуфт ки онҷо фоизи бозии даставӣ ва идоракунии тӯб ҳам ҳаст, вале бисёртар онҷо ба назар маҳолати инфиродӣ расид. яъне дар ду ҳолате ки Далел Шарипов кӯшиш кард.
و اگر سخنرانی در مورد اون که پیشتر آغاز کردیم با اتمام برسانه، یعنی در مورد مکتب خوبی آماده کردن دفاعگران، پس از عموما 4 دفاعگر اساسی که این زمان در منتخب اساسی ما هستند، 3 نفرشان البته نماینده‌های مکتب نو با حساب میروند. گویم هم خطا نخواهد بود. و عادتا نوزوی جورا با منوچهر سفر خوب با عطا نظرف. البته این فوتبال بازی تجربه دار از گرگ بارون دیده که تا هنوز هم در سطح خیلی خوب برآمد میکند. پس به عقب ارسال به داخل جریمه رفع میگردد. ضربه به طرف دروازه ولی نه با شست و مستحکم. اگر ضربه دروازه کوب از چنین فاصله زده شود، البته برای دروازه‌بان اون را برطرف کردن خیلی و خیلی مشکل است. ولی معلوم است که اونجا از تعقیب رقیبان فوتبالبازان ما ضربه زدند، برای این هم ضربه ناقدر سخت رفت. یعنی خیلی مشکل بود در همان فرصت ضربه با شست مستحکمی را زدن. پس به کنار جانبک شریپوف. پاسیو با شورت المراد فرسالی شورت حمله میتواند ادامه یابد و این پاس نادرست رسانیده شد. علی جان کرامت الله زاده خیلی خوب در قبط دوم مبارزه برد. توپ در اختیار ماست ولی در مرکز میدان توپ را میگیرند فوتبالبازان ویتنام و به عکس العمل خود میگذارند. در حال توپ را به خود برگرداندیم. امکانیت میجوییم برای رخنه کردن خطی دروازه، اما این با توپ را از نزد پایهای دلیل شریپوف گرفتند. تشکیل کردن هجوم و بران ماندن اونها ترکیب روی این حمله ها البته از رسلان خیلویف و از شورت المرودوف و بسیاری کلون خواهد داشت. شاید بسیارتر از رسلان خیلویف، چون شورت المرودوف را ما خیلی زیاد در حالت مشاهده میکنیم که کمک میرساند به فوتبالبازان خط دفاع. برای مثال خود همین حالت این زمان او نزدیک به خط دفاع است و کمک میرساند به همدستگان خود در خط دفاع برای از پریسینگ برآمدن. پاسیو به خط حمله، یعنی شورت المرادوف را میتوان او را یک ترمین نه هم نه یک ترمین فوتبالی است، باکس تو باکس، یعنی از جریمه‌گاه خود تا با جریمه‌گاه رقیب بازی میکند. میتوان شورت رو چنین فوتبالباز گفت. این زمان با توپ پاس به عقب علی جان کرامت الله زاده، حیدر ستارов پاسیو با کنار رحمت شاه رحمت زاده مرحمت. اون چیزی که گفتم پاس به خط هجوم امکانیت میجوید جانبک شریپوف در حمله. ارسال نوبتی شورت المرادوف به داخل جریمه ضربه زده می شود. مهران مدمینوف ضربه خود را اجرا نمود ولی توپ نه به طرف دروازه بلکه به طرف دیگر روان شد. همچنین دوبار شکش را بلند کرد، دست خود را بلند برداشت. آفساید. مخلصان البته در ورزشگاه قرار دارند. مخلصان از طبقه های گوناگونی جامعه، فوتبالبازان هم آنجا دیده می شوند، فوتبالبازان دسته های دیگر و من نماینده های دسته های فوتبالی، یعنی خوب میتونم با یکی باره گفت جامعه فوتبالی. پس با خط هجوم باید هرچی زودتر این حمله برطرف کرده شود. عموما این زمان خطر البته کمتر است چون توپ در کنار قرار داشت. در حال توپ وارد بازی کرده می شود. نگوی قانگ توپ رو به خود برمیگردانیم. بازی بهتر البته ما داریم. این یک چیزی است که
метавон бо чашми сар онро мушоҳида кард, бо як нигоҳ онро дид. ин рӯи об мебошад. хуб, аз ҷо боло мешавад Бекмурод Ҳаитов. ӯ метавонад бозиро идома бидиҳад. алиҷон Кароматуллозода, Муҳриддин Ҳасанов, бозам тӯбро Ҳайдар Сатторов бармегардонад ба Муҳриддин. зарба ба хати ним ҳимоя. Меҳрон Мадаменов дар канор мубориза идома дорад. партоби навбатӣ иҷро мегардад. метавонад вазъияти хуб бошад. ирсол ба тарафи Ҷонибек Шарипов. ҳаракатҳои Ҷонибек пасё ба Шурат Элмуродов. ирсол ба канори майдон. Бекмурод Ҳаитов то ҳолам тӯб дар ихтиёри ӯст, вале дар ин ҷо тӯбро аз худ дуртар монд ва ин вазъият бартараф карда шуд. камтар аз 15 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми вақти асосии қисми аввали рақобат, вақти асосии қисми якум. بخویده ورم کنه توپ اینجا گرفته شد. شهرت المرادov. پاسی او بعدا شاروخ سنگوف هم مبارزه با رستم خیلوف به کنار با پریسینگ می رود. شاروخ سنگوف پاسی او حمله دوم خواهد کرد ولی اینجا فوتبالبازان ویتنام توپ را زده بیرون از میدان میکنند. خط دفاعی ما هم خیلی بلند بازی کرده ایستاده است. این البته بد نیست چون فوتبالبازان خط دفاع هم نظام کمک رسانیده ایستادند با فوتبالبازانی که توجه زیاد به خط حمله دارند. یگانه نفری که از خط مرکزی در نیمه میدان ما قرار دارد این البته علیجان کرامت‌الله‌زاده است. دیگران در نیمه میدان رقیب هستند. پرتاب با کنار اینجا بکمرود Ҳаитов از کنار مبارزه برد ولی توپ به اون نرسید. حمله جوابی دسته ویتنام چون این شیوه بازی تنها یک خوب چند جهت منفی دارد ولی اساسیش همون که در خط دفاع موقع‌های خالی خیلی زیاد پیدا می شوند و رقیب میتواند آن را استفاده ببرد در نتیجه با کنتر حمله گذاشتن. این را البته فوتبالبازان ما و ستاد مربیان میدانند و نقشه گرفتن راه چنین حمله ها را هم دارند. باید داشته باشند. خط دفاعی دسته ویتنام هم اکنون توپ با دایره مرکزی میدان می آید. پس به کنار حرکت اینجا به مرکز است و در پس دادن فوتبال ویتنام خطا میکند. این به عکس العمل خوب ما میآورد ولی توپ نادرست به طرف دایره شریپوف رفت. مبارزه نوبتی در مرکز میدان و بازم مبارزه خوب بود. توپ در نزد پایه‌های فوتبالبازان ما رستم خیلوف ارسالی به خط هجوم ولی نادرست رسانیده می شود. اینجا وارد شده لونگ دوی سونگ به توپ میرسد. تو خیر جانبک شریف مبارزه برد و تنها یک اوت است. هوان کونگ پس موقع آزاد میدان یعنی در اونجایی که پریسینگ نیست رسانیده شد و توسط کنار چپ هجوم دسته ویتنام این زمان ادامه دارد.
هوا بانک ارسال لیونگ دوی با خطی هجوم و اونجا بازیگر رقمی 7 مبارزه میبرد تران مان قیونگ. نیگوی امین قوانگ پاسی و امکانیت برای فوتبال زون ویتنام و موردین حسنوف این وضعیت رو خیلی عالی برطرف میکند. بار دوم دسته ما رو از گل نجات میدهد. حمله خیلی و خیلی خوفناک بود. میتوان گفت که از همه لحظه خوفناک این رقابت محض همین هجوم فوتبال زون ویتنام بود. پس به کنار جونی بیگ شریپوف در پس دادن جونی بیگ خطا میکند و این به حمله جوابی دسته ویتنام می‌آورد. از بین دو نفر خود را رها کرد نیگوین مین قوانگ بازیگر رقم 10. پس به کنار استوری نوبتی و بازم موردین حسن و خیش بیرون برآمد ولی نوبت خطا میکند. بعداً این خطای میتوانست به گل آورد ولی با بخت ما و با بخت خودی موردین حسنوف این وضعیت برطرف کرده شد. باید توپ رو موردین نه به طرف رقیب بلکه به طرف اوت میزد. شاید همین مقصد رو هم داشت ولی توپ به نزد پای فوتبالباز ویتنام آمد و خیلی نزدیک به گل بود. ضربه از کنار اجرا کرده شد در اجرای بوی وی خط خواهد ولی توپ اندک پلوتر از دروازه ما از میدان بیرون شد. رمشان احمدزاده، علی جان کرامت الله زاده، بکمراد هیتف پاسی خود را به خط حمله میرساند ولی اونجا فوتبالبازان خط دفاعی دسته ویتنام بودند و خلاص بازیگران ما توپ را گرفتن نتوانستند. لیونگ دو چونگ باز هم پرسینگ فعالانه ما تو به دروازه بان ساو و بین رسانیده می شود. لیونگ دوی سونگ باز به مرکز از این رسال با خط حمله روان کرده می شود. این وضعیت را برطرف کردن توانستیم. علی جان کرامت الله زاده پاسیو با شهرت المراد و فرسال به خط هجوم حمله دوم خواهد کرد. ضربه به طرف دروازه بازم دلیل شریف بود که این ضربه را اجرا کرد ولی ضربهش حتی تا به دروازه هم نرسید چون که در نتیجه صدگذاری برطرف کرده شد. پس به خطی حمله قاعده بازی ویران شده است. اینجا علی جان کرامت الله زاده حرکتی و برخوردی با فوتبالباز ویتنامی با اوسیب این فوتبالباز می‌آورد و حتی عبدالله دولتوف داور توجیک با میدان دختران رو هم جیغ زد. علی جان کرامت الله زاده بازیگر دوم از هیئت منتخب 23 ساله کشور ما می شود که با کورت درجه داده می شود. مشاهده میکنیم که چگونه حرکت کرد بوی وی خو بازیگر رقم 11 موضوع اسبا افتید. وضعیت های استانداردی خیلی خوفناک بودن میتوانند. بازی گذشته این دسته هم تصدیق این گفته هاست. یگانه گل را فوتبالبازان جوان ویتنام محض از وضعیت استانداردی زدند. ارسال با داخل جریمه گل ولی با دروازه موردین حسنوف چنین ضربه ها گل نخواهند شد چون او خیلی بلند است و این زمان در میدان از همه فوتبالباز قد بلند محض موردین حسنوف می باشد. خیلی خوب با توسط کنار جانب یک شریف مبارزه برد یک نفر رو فریب داد و بعدا قاعده بازی با ضد او ویران می شود. اینجا هم شاید کارت زرد باشد یا نه.
Chơi coi chưa? Sang. Sang một tí đây, sang đừng có sang quá. Sang Cương. جونبک شریپوف ارسالی با داخل جریمه‌گاه آنقدر پاسی خوب ولی حمله ادامه خواهد کرد. رسلان خیلویف ولی جان کارامتولوزاده پرتاب به داخل جریمه‌گاه. جونبک شریپوف جونبک هرچه زودتر باید قرار خود را برآورد. خوب ضربه کندی خواهد بود. ارسال به داخل جریمه‌گاه. دروازه‌بان این وضعیت را برطرف میکند. رسلان خیلویف در کنار قرار دارد. اول شده به تو میرسد بعدم پرتاب به داخل جریمه‌گاه. جونبک شریپوف پاسی به کنار. شهرت ارسال به داخل جریمه‌گاه حمله میتواند ادامه یابد. جونبک شریپوف در کنار توپ را میگیرد. پرتابی به داخل ولی توپ به فوتبالبازان کشور ویتنام رسید و بعدا اشاره میشود که اوت است. توپ از میدان بیرون شد. ضربه به طرف دروازه در نتیجه سرگذار این ضربه برطرف کرده شد. بعدا پرتاب تو به مرکز میدان آمده میرسد. ضربه تو همین موقع آمد. با تو فوتبالبازان ما خواهم بود. علی جان کارامتولوزاده توپ را میگیرد. شهرت المرادوف پاسی و شاروخ سنگوف ضربه به طرف دروازه. شاروخ بازم توپ را گرفت. پاسی خوبی و حمله ادامه خواهد کرد. راناشا رمانزاده توپ را به داخل جریمه‌گاه میپرتاید. کوشش های نوبتی این فوتبالباز و در نهایت فوتبالبازان ویتنامی توپ را زده از نزد جریمه‌گاه خیلی دور میکنند. فوتبالبازان هیئت ذخیروی منتخب المپیک تاجیکستان در نیمه دوم البته اگر ضرورت پیدا شود مبین ارگش میتواند ما را به میدان وارد بگرداند. اینجا یک قاعده وانکنی دیگر و بر مقابل نگوین مین قوانگ قاعده بازی ویران شده است. علی جان کارامتولوزاده باید بهتر و آرامتر بازی کند چون او الکی یک کارت زرد دارد. لونگ دوی سون کاپیتان دسته پس باقی میدهد امکانیت برای فوتبالبازان ما ولی تأخیر توپ نرفت و اگر کارت و ضربه به دروازه میرسید اونجا دروازه خالی بود. پس به خط هجوم اینجا فوتبالبازان ویتنام در حمله قرار دارند. بسیار لحظه خوفناک ارسال به داخل جریمه‌گاه و علی جان کارامتولوزاده این وضعیت را محض و برطرف میکند. شاروخ سنگوف
جانبک شریفов حمله رو تقویت میبخشد. جانبک اینجا توپ را از خود دورتر گذاشت. کارت زرد. بله این کارت زرد است. بالونگ دوی سونگ این کارت نشان داده میشد و در غلانت بر ضد جانبک خودی بازی را ویران کرد. دو یانگ و اما کارت زرد میگیرد. امکانات نوبت برای فوتبالبازان ما. ولی جان کرامت الله زاده ارسالی بعد داخل. خب همینطور قسم اول رقابت بازی دوستانه تاجیکستان و ویتنام به انجام میرسد. در نیمه اول دستاو به زدن گل دست نیافتند ولی به گل خیلی نزدیک بودند. نیمه دوم بازم جالب خواهد شد. از نزدیکان خود دور نروید. شما رو در ورزشگاه مرکزی جمهوری در بازی رفیقانه منتخبای تو 23 ساله تاجیکستان و ویتنام انتظاریم. با ما باشید.
Ay Tojiko. Faruk. Hadi oğruy. دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی به قسم دوم رقابت منتخب‌های المپی تاجیکستان و ویتنام از دایره بازی دوم رفیقانه این دسته. می‌بینیم که در قسم دوم رقابت در هیئت منتخب تاجیکستان تغییرات از به میدان وارد می‌شود. فریدون دولتوف تحت رقم 10 این فوتبالبازان نمایی خواهد کرد. همچنین رقم 18 طاهرجان تقوی‌زاده هم وارد میدان می‌شود. این فوتبالبازان عوض کردند جانبک شریپوف را و رحمتشاه رحمتزاده را. دو فوتبالبازی که یکی از کنار چپ در خط نیمه مایه بازی می‌کرد و دیگری در کنار راست در خط دفاع. خوب یک تغییر دیگر هم هست و این باشد در هیئت منتخب 23 ساله ویتنام است. وان بین رقم 23 از میدان گرفته می شود دروازه‌بان و به جای او دوان هوی هانگ به میدان میاد. این دروازه‌بان تحت رقم 13 هنرنمایی خواهد کرد و این زمان او به میدان وارد شد. یعنی تغییرات در هر دو تیم به فرق از قسم اول رقابت دیده می شوند و مشاهده کردیم که چگونه این فوتبالبازان به میدان آمدند. فوتبالبازانی که در هیئت دسته ما وارد میدان شدند برای مثال طاهرجان تقوی‌زاده در بازی گذشته در هیئت اساسی بازی میکرد. فریدون دولتوف همچنین او هم در هیئت اساسی بازی کرده بود و امروز فوتبالبازی مذکور از بین بازیگران ذخیروی به میدان میآید. 45 دقیقه در بازی اول او اشتراک کرد و اکنون 45 دقیقه در دخترش 45 دقیقه در این بازی او شرکت خواهد کرد و در بازی گذشته باشد فوتبالبازی مذکور هنرنمایی کرده بود تا دقیقه 72 هنگامی که با جای فوتبالبازی دیگر به میدان آمد. اونجا جانبک شریپوف به عرصه رقابت وارد گردید. خب این تغییرات ها علاقه شدند. می توانیم شما رو با در نظر داشت این تغییرات ها اکنون با هیئت و بار دیگر شناس بنماییم و آغاز میکنیم از منتخب المپی تاجیکستان که این دسته به طور زیل بازی خواهد کرد با چنین هیئت. دروازه‌بان تحت رقم 23 موردین حسنوف است. فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند با جای جانبک شریپوف که تحت رقم 2 بود به میدان اکنون فوتبالباز دیگر به میدان آمد. توجه میکنیم به این وضعیت. خب طاهرجان تقوی‌زاده به میدان آمد. او رقم 18 است. رقم 19 حیدر ستورف با جای رقم 3 رحمتشاه رحمتزاده به میدان فریدون دولتوف آمد و تحت رقم 10 گفتیم بازی خواهد کرد. رقم 4 علی جان کرامت الله زاده، رقم 5 شاروخ سنگوف، 14 بیکمراد حیدوف، رقم 8 شهرت المرادوف کاپیتان دسته، 26 رسلان خیلویف، رقم 7 دلیر شریپوف و رقم 15 مهران مدامینوف. سرمربی منتخب 23 ساله های تاجیکستان مبین ارگاشف است. توجه میکنم اکنون به هیئت اساسی دسته ویتنام تنها یک تغییرات در هیئت این تیم به فرق از نیمه اول است. به میدان وارد گردید با جای ساو وان بین دروازه‌بان بازیگر دیگر دروازه‌بان دیگر رقم 13 دوان هوی هانگ در دروازه و این زمان تا رقم 13 است. بعد فوتبالبازان دیگر به تغییر رقم 2 لیونگ دو سونگ کاپیتان دسته، رقم 3 لین گوین هوانگ، رقم 6 و هوانگ مین خوا، رقم 7 تران مان کوین، رقم 10 نیگوین مین کوانگ یکی از بازیگران خیلی خوفناک در دسته مذکور، رقم 11 بوی
ویخا. رقم 14 هاوان سونگ. 17 هاوان پونگ. این زمان با توپ است، میخواست به طرف همدستگان خود پاس درست‌تر بدهد ولی به مقصد خود نرسید. رقم 18 نیگوین دوک پخو و رقم 21 نیگوین خط مین. سرمربی دسته از کشور مراکش است مولای ازگور. دوران رقابت امروزه را به شما شناس خواهیم کرد. این بازی را عبدالله دولتوف از تاجیکستان حکمی میکند و دوران دیگری تاجیک از کنارها به کمک میرسانند. از یک کنار اسماعیل نورعلیف است، از کنار دیگر فرهاد کورالف و داور احتیاطی باشد امیر جان خورکشف است. پس باقی حیدر ستارов ارسال به خطی هجوم. میبینیم که در حمله مبارزه جریان دارد ولی با همین مبارزه جنباز شد. پرتاب نواتی به داخل جریمه‌گاه روا می‌گردد. امکانیت برای زدن ضربه اینجا هست. فریدون دولتوف پس به عقیب. حمله نواتی ادامه دارد. اینجا توپ دورتر مانده شد. برای همین هم حمله با همین جنب بس می شود. حمله نواتی بازیگران ویتنام در مرکز میدان قطع می شود. می توانیم به هجوم گذاریم و وضعیت مذکور هم به برای جنب بس می شود. از بخیب شاروخ سنگاف بازم تو به شاروخ برگردانیده می شود. ولی جان کارامت الله زاده مبارزه او توپ را از دست نداد. فوتبالبازان ویتنام در نیمه دوم فعالتر شدند از نگاه پرسینگ کردند، چون در قسم اول ما پرسینگ فوتبالبازان ویتنام را تنها در مرکز میدان دیدیم. اکنون مشاهده می شود که فوتبالبازان این تیم تلاششان را دارند تا نزدیکتر به جریمه‌گاه ما هم بیایند و در اینجا هم پرسینگ بنمایند. فریدون دولتوف خیلی خوب توپ را برگرداند به فوتبالبازان ما. در مرکز میدان رقابت خیلی خوب جریان داشت برای گرفتن توپ. در نهایت فوتبالبازان ما توپ را گرفتند ولی باز اشاره می شود که قاعده بازی ویران شده است. ارسال به خط هجوم. اینجا تلاش فوتبالبازان ویتنام در حمله دیده می شود.
باید این وضعیت برطرف بگردد، ولی توپ به موقع ضربه زنی آمد و خوشبختانه ضربه زده فوتبالباز ویتنامی بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. در قسم اول هم باید گفت که یک وضعیت خیلی خوفناک گلزنی به میان آمده بود، ولی اونجا خیلی خوب موردین حسنوف دروازه‌بان منتخب ما بازی کرد. در برطرف کردن اون وضعیت توانست مهارت عالی نشان بدهد. پاس به خط هجوم و اینجا خیلی حالت خوفناک بود تا هنوز زمان ادامه دارد و اکنون خوشبختانه این وضعیت برطرف کرده می شود. یک وضعیت خیلی خوفناک میتوانست به میان آید. بار دیگر بعد از تکرار مشاهده میکنیم. پرسینگ فوتبالبازان ما در نیمه اول البته دلیل شریپوف یکی از آن فوتبالبازان بود که خیلی فعالی را نشان داد. در آغاز رقابت او به هجوم گذاشته بود هنگامی که لحظه ضربه زنی را درست استفاده نکرد، ولی خیلی خوب از رقیبان گذشت. بعدا چند ضربه دیگر را هم زد، یعنی خیلی فعال بود. این زمان یک پرتاب به داخل جریمه اجرا می‌گردد و اینجا دفاعگران با کمک دروازه‌بان این وضعیت را سریع وقت برطرف کردن توانستند. هجوم دسته ویتنام آغاز می شود. پرسینگ فعالانه فوتبالبازان 23 ساله ما. پس به عقب و توپ را میگیریم. شهرت المرادوف ارسالیو با فریدون دولتوف امکانیت نوبتی کمی توپ را از خود دورتر گذاشت اینجا دلیل شریپوف، ولی حمله ادامه خواهد کرد. پاسیو به داخل جریمه دروازه‌بان جاولین شده به توپ میرسد. دوان خوانگ دروازه‌بانی که در قسم دوم به میدان آمد. می‌بینیم که آماده می‌شوند در هیئت دسته ما باز دو فوتبالباز برای به میدان آمدن و از میدان گرفته می‌شود دلیل شریپوف. دوستان ارجمند اکنون بیرون از میدان می‌شود. جای او را عزیزبک حییتوف می‌گیرد، فوتبالباز تحت رقم 6. همچنین یک تغییرات دیگر هم هست. فخرالدین عطا فهم تحت رقم 12 به میدان آمد. دوستان ارجمند حیدر ستاروف از میدان گرفته شد. اول نوبتی فوتبالبازان ویتنام به چشم میرسد خیلی خوفناک است. تو هنوز هم خوفناکی اون کم نشده است و ببینید که چگونه وضعیت خوفناکی گلزنی را به میان میبرند فوتبالبازان کشور ویتنام، ولی توپ خوشبختانه برای ما وارد دروازه ما نمیگردد. میتوانیم بار متوجه بگردیم، ولی جان کرامت الله زاده درست در پای خود را برده نتوانست. سه نفر نتوانستند درست به توپ برسند. اصلا بازی خوب را در همین حالت فوتبالباز رقم 14 نشان داد. خوان کوانگ و لحظه خیلی خوفناک گلزنی به میان آمد، اون برطرف شد. میتوان گفت که در برطرف کردن آن
футболбозони хатти дифои мунтахаби олимпии мо ҳеҷ нақше надоштанд. албатта худи футболбозони ветнам иштибоҳ карда натавонистанд он вазиятро дурусттар истифода бибаранд. паси хеле хуб ба марказ. шӯрат элмуродов ирсол ба канор. метавонад вазъияти хеле хуби стандартӣ бошад агар албатта дуруст истифода бигардад. шӯрат элмуродов ба канори майдон барои ҷо кардани зарбаи кунҷӣ меравад. пас инҷо барои зарбазанӣ дода мешавад ва мебинем ки дар зарба заданам дер кард тоҳирҷон тағоизода. ду то ба муҳриддин ҳасанов меояд. шорух сангов. خب کلی ویتنام aynı zaman به میدان آمدن است. میبینن که 4 5 22 15 و 9 تران قوانتین رقم 4 رقم 5 نیگوین گوگتانگ بعدن رقم 9 این نیگوین قوک ویت است. رقم 15 پخام فین 9 رقم 22 خوانگ وان توان کی موند؟ خوب گفتم 22 رو گفتم 5 رو گفتم 15 پام وان هو این بازیگر دیگری که به میدان میآید. خوب 5 فوتبالیستی که به میدان آمدند همه اونها رو فکر دارم من با شما گفتم یگان کس رو فراموش نکردم. میتوانستم همه اونها رو گویم چون واقعا هم 5 نفر که این زمان به میدان آمدند 3 نفرشون نیگوین هستند. Nguyen Van Hui, Nguyen Kokviet, Nguyen Trankontin, و بعداً پام وان هو و یک بازیگر دیگر کوکویت. پس به کنار میخوان سرعت بازی رو بلندتر کنن فوتبالبازان این دسته. تو برو به ریسک شروع سنگف از میدان بیرون میکند با اوت میفرستاند. پرتاب به کنار. پس با خط هجوم دروازه بالا از مفخش بیرون میبراید، کار درست هم میکند ولی به صورت اونجا آفساید هم بود.
партоб ба канор. ҳавои навбати инҷо ҷараён дорад. хуб аз дарвоза, бале, инҷо дувар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ нахоҳад буд. шояд онҷо тӯб ба футболбози Ветнам ҳам расида бошад. дувари рақобат имрӯза Абдулло Давлатов ба ду футболбози мунтахаби Олимпии Тоҷикистон дар қисми аввал корти зарб нишон дода буд ба Шурат Элмуродов ва ба Алиҷон Кароматуллозода. ҳамчунин як футболбоз аз дастаи Ветнам ҳам бо корти зарб ҷазо дода шуд. Зарба ба тарафи дарвоза, хеле зарбаи хавфнок инҷо иҷро гардид, вале тӯб болотар аз дарвоза берун аз майдон мешавад. мушоҳида мекунем ки ин зарба чӣ гуна иҷро гардид, воқеан ҳам он хавфнок буд. Меҳрон Мадаминов метавонист аввалин шуда дар бозии имрӯза ба задани гол шарафёб гардад, аммо зарбаи задаю каме баландтар аз дарвоза аз майдон берун рафт. прессинги фавлонаи футболбозони мо барои барҳам додани ин прессинг футболбозони Ветнам аз хизмати ними могарони худ ҳам истифода мебаранд. то ҳолам онҳо дар як шораки майдон, яъне ба як кунҷ оварда шуданд, ба як тангӣ наздик ба дарвоза ҳам мераванд ва баъдан то ба маркази майдон расонида мешавад. инҷо бояд тобро бигирем. Шорух Сангов, ҳамлаи футболбозони мо ва то акнун дар ихтиёри футболбозони Ветнам ҳаст. боз дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. партоб ба канор. тобро мегирад Нуруддин Ҳасанов, ӯ аввалин шуда ба тоб расид. пас ба канори чап Шуҳрат Элмуродов. ирсол ба хатти ҳуҷум ва инҷо дарвозабони дастаи Ветнам аввалин шуда тӯбро мегирад. ҳамлаи навбатӣ, вале инҷо Алиҷон Кароматуллозода аввалин шуда ба тӯб расид, вале тӯбро ба рақиб дод. баъдам пас ба назди ҷаримагоҳ. ирсол ба канори чап Руслан Хайлоев ва тӯбро аз назди поёи футболбозони мо зада хеле ҳам дур мекунад Хоан Ван Гуен. хуб, боз дар захиравӣ
دسته 23 ساله کشور ما چون این فوتبالبازان قرار دارند. عالم جان جوریف او دروازه‌بان است. بعدا نیمه حمایتگر جامی نظرف آنجا قرار دارد. عادل جان نوشیروانی یک نیمه حمایتگر دیگر، حمله‌گر محمد علی عزیزبایف و یک دفاعگر اسرائیل خالف. از پرسینگ خود را رها کردن فوتبالبازان ویتنام. پس با کنار توسط کنار چپ میتواند حمله آنها جریان داشته باشد، ولی علی جان کرامت الله زاده اولین شده به توپ رسید. در مجموع البته بازی علی جان در رقابت امروزه خوب بود، یعنی چند خطا هم از طرف او صادر کرده شدن، ولی اگر ما قیاس کنیم و در میزان گذاریم خطای او را در برابر بازی جالبش که نشان داد، میتوان گفت که در مجموع تا این دقیقه بازیش خیلی خوب است. ارسال به داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای ضربه زنی می‌جوییم ولی اون را پیدا نکردیم. هجوم نوبتی شهرت المرادوف، پاسیو، حمله توسط کنار جریان دارد. فریدون دولتوف، پس به عقب، ارسال نوبتی، شاروخ سنگوف، عزیزبک حیطوف. این وضعیت برطرف کرده می شود و با عکس العمل خوفناک میگذارم فوتبالبازان ویتنام. ناقدر درست را قبول کرد نیگوی نخواک ویت، برای همینم رفت این هجوم کشالف و بعدا قاعده بازی رو میبینیم که ویران کرد شاروخ سنگوف. امکاناتی نباته برای دوام دادن هجوم. اینجا خیلی کوشش خوب داشت مهران مدامینوف ولی حمله ادامه نیافت. قاعده بازی ویران شد. بله اینجا قاعده ویران کنی بود. خوب چمپیونات آسیا بین جوانان تو 23 ساله هم نزدیک می شود. از 15 اپریل تا 3 مای سال 2024 سال جوری آغاز می شود، یعنی کمتر از یک ماه دیگر مانده است تا آغاز بازی ها. چمپیونات آسیا بین منتخب المپیک در کشور قطر برگزار خواهد شد و البته معلوم است که یکی از اشتراکچیان آن منتخب 20 ساله های تاجیکستان خواهد بود. شاگردان مبین ارگشف تلاش خواهند کرد تا نتیجه خیلی خوب را نشان بدهند، چون در اولین اشتراک بازیکنان 20 ساله ما نتوانستند درست بازی کنند، نتوانستند نتیجه خوب نشان بدهند. در ازبکستان چمپیونات آسیا دایر شده بود، همه شما در خاطر دارید که چگونه در اونجا فوتبالبازان 23 ساله ما اگر گوییم که شرمنده کردند این هم خطا نخواهد بود و بعدا همه هم گپ و سر و صداهای دیگری که پیدا شدند و برخی از فوتبالبازان البته حتی از فوتبال با مدت معین وقت محروم شدند و حتی نفری هم بود که یک عمره از فوتبال دور شد. خلاص همه اون را شما در خاطر دارید. محض 23 ساله ها بودند که با چنین سر و صدای زیاد روبرو گشتند با گناه خودشان و همین 23 ساله اکنون باید تلاششان را کنند که نتیجه بهتر داشته باشند.
дар чемпионати Осиё. منتخب تاجیکستان مرحله مقدماتی رو هم خوب پس سر کرد. ما در یک گروه با استرالیا، لاوس و کره شمالی قرار داشتیم. ضربه به طرف دروازه. بازی‌ها در تاجیکستان برگزار شده بودند. بازی‌های دور انتخابی در گروه آی ما قرار داشتیم. استرالیا لاوس رو 7-1 شکست داد. بعد ما لاوس رو 2-1 مغلوب کردیم. اونجا صادق جان قربانов گل زد. رسلان خیلویف یک گل دیگر رو به ثمر رساند. گل غلب‌آور رو از رسلان خیلویف زد. بعدا با استرالیا ما مساوی کردیم. از تاجیکستان رستم سویروف گل زد و از استرالیا باشد پیوپیون و ما 4 خال گرفتیم. استرالیا هم 4 خال گرفت. مادامینوف کارت زرد میگیرد. میرون مادامینوف 4 خال گرفتیم. استرالیا البته همچون دسته اول از گروه برآمد. اونجا چنین بود که غالبان گروه با چمپیونات آسیا می برآمدند و همچنین 4 دسته بهترین زینه های دوم، یعنی در 11 گروه بودن. اونجا در 11 گروه 4 دسته بهتری می برآمدن و 4 دسته کدام دسته شدند؟ کویت شد، تاجیکستان شد، جمهوری مردم چین و مالایزیا. دستایی که در زینه دوم قرار گرفتن ولی نبرآمدن به چمپیونات آسیا اینها هستند: ایران، ترکمنستان، یمن، عمان، فلسطین، قرقیزستان و کامبوجا. این کشورها نبرآمدند، هرچند جای دوم رو هم گرفتند. 3 کشوری بودند که 4 خال گرفتند: کویت بود، تاجیکستان و جمهوری مردم چین. مالایزیا 3 خال گرفت. چند کشور دیگری بودند که 3 خال گرفتند ولی نبرآمدند. با نتیجه ایلوگی مالایزیا برآمد. ایران، ترکمنستان، یمن، عمان و فلسطین این دسته هم 3 خالی گرفتند ولی از بین 3 خال گرفتگی ها مالایزیا نتیجه بهتر داشت و این دسته برآمد به مرحله فینالی چمپیونات آسیا. در مجموع در مرحله انتخابی ما خوب با زدن 3 گل دست یافتیم. 1 گل به دروازه استرالیا، 2 گل به دروازه لاوس. یعنی 3 فوتبالبازی ما در دور انتخابی گل زدن: رسلان خیلویف، صادق جان قربانов و رستم سویروف. این برای ما کفایت کننده بود تا به مرحله فینالی چمپیونات آسیا راهمون را هموار کنیم. بار دوم پیاپی اشتراک می‌ورزیم. و در مجموع در چمپیونات آسیا که همین بازی البته یک مرحله آمادگی به چمپیونات آسیا به مرحله فینالی آن است، چون این کشورها شرکت خواهند کرد: قطر همچون میزبان، اردن، کره جنوبی، ویتنام، ژاپن، ازبکستان، عراق، امارات متحده عربی، تایلند، استرالیا، عربستان سعودی، اندونزیا، کویت، تاجیکستان، جمهوری مردم چین و مالایزیا. یعنی در مجموع 16 دسته. ما البته بار دوم اشتراک می‌ورزیم، یعنی اولین مرتبه با ازبکستان رو خط گرفته بودیم و اونجا در گروه یگان گل هم نزدیم. الکی اون رو به خاطر آوردم و البته خوب سال 2022 بود و از بین همه این کشورهایی که 16 دسته که هستند، 1 دسته دبیوت خواهد داشت. این اندونزیا است. یعنی در چمپیونات قبلی ما اولین مرتبه شرکت ورزیدیم و اکنون باشد اندونزیا اولین بار اشتراک می‌ورزد بین 23 ساله ها. بازی در جسیم بن حمید در الوقره برگزار می شوند، در دوحه و در الریان و الوقره.
ва албатта месазад гурӯҳҳоро ҳам ба хотир овард. дар назар дорам на ҳамаи гурӯҳ албатта инҷо зарурате ба хотир овардани онҳо нест. ба ҳамин ҳуҷум сарвал мутаваҷҷеҳ мешавем. мерон пас ё ба дохили ҷаримагон. меҳрон мадаминов дубора расонд ба ҷаримагон. онҷо ҳеҷ кас набуд то зарбаи зада бошад. ва инҷо футболбозони нав дар ҳайати мунтахаби ветнам ба майдон меоянд. хатнам ҷои минхоҳ ворди майдон мешавад. 16-28 ин футболбозон ба майдон меоянд. 16 лекоқ хаттам аст. ин футболбозе аст ки дар бози аввал гол зад. 20 ин ноҳанг вен нгоен аст ва 8 нюнг сонг ден. дар чемпионати осиё дар марҳилаи финалии он дӯстони азиз мо дар як гурӯҳ бо чунин кишварҳо қарор дорем: Арабистони Саудӣ, Ироқ ва Таиланд. яъне се рақиби мо дар марҳилаи гурӯҳӣ маъз ҳамин дастаҳо хоҳанд буд. чун 16 даста ширкат меварзанд, албатта аз ҳар як гурӯҳ ду дастаӣ мебароянд ва ин маънои онро дорад ки дарҳол бозиҳои марҳилаи чаҳорякниҳоӣ баргузор хоҳанд шуд. яъне 8 даста мебароянд аз 4 гурӯҳ ки ҳар яке аз онҳо 4 даста дорад. бозии аввали мо бар муқобили Арабистони Саудӣ хоҳад буд дар варзишгоҳи Халифа Интернешнл стадиум дар Ал-Район. 16 апрел баргузор мешавад бозии аввали мо бар зидди Арабистони Саудӣ гуфтем. ва бозии дуввуми мо бар муқобили 23-солаҳои Ироқ хоҳад буд. 19 апрел ин рақобат баргузор мешавад. ва баъдан рӯзи 22 апрел мо дар варзишгоҳи Ал-Ҷануб дар Ал-Вақра бозӣ хоҳем кард бо Таиланд. дар натиҷаи ин бозиҳо маълум хоҳад шуд ки мунтахаби 23-солаҳои Тоҷикистон аз гурӯҳ мебарояд ё намебарояд. албатта он натиҷае ки дар чемпионати Осиё мунтахаби Тоҷикистон нишон дод бояд дарси ибрат барои ҳамаи сатҳҳо ва зинаҳои футболи меҳам бошад. чун дастаи асосии мо чунин натиҷао нишон дод, бояд 23-солаҳо, 19-солаҳо, 17-солаҳо натиҷаи аз ин ҳам беҳтар дошта бошанд. хуб, тағйиротҳо дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон. ба майдон меоянд албатта Ҷомӣ Назаров, Маҳмадалӣ Азизбоев, инҷо ҳамчунин Одилҷон Нушервон ҳам дида мешавад ва Исроил Холов. Шорух Сангов аз майдон гирифта мешавад. Исроил Холов ба ҷои ба майдон омад. хуб, бозам аз майдон берун мешавад футболбози дигар. футболбози рақами 6 Азизбек Ҳаитов ки ӯ дар нимаи дуввум ба майдон омад. Руслан Хайлоев ҳам аз майдон берун мешавад. ва футболбози дигар ин Меҳрон Мадаминов аст ки ба ҷои ӯ Муҳаммадалӣ Азизбоев вориди арсаи рақобат мешавад. хуб, камтар аз 10 дақиқаи дигари вақти асосӣ аст ва довар чанд дақиқаро зам хоҳад кард бо сабаби оне ки тағйиротҳо зиёд буданд албатта дар ҷараёни қисми дуввум. яъне бозигарон бо нафаси тоза ба майдон омаданд. онҳо метавонанд натиҷаи хуб ва заруриро таъмин бинамоянд. чун ин бози рафиқона аст, инҷо мумкин аст шумораи зиёди футболбозонро ба майдон овардан. яъне ҳайрон нашавед ки аз 5 тағйирот бештар буд. зарба ба тарафи дарвоза ва хеле хавфнок буд. ин зарбаро Ҳуин Сонг Ден зад, футболбози рақами 8.
پس به خط هجوم محمدعلی عزیزباєв حمله 3 بر 3 است. ضربه به طرف دروازه. چرا لازم است این سراسیمگی؟ امکانیت بود برای دوام دادن این هجوم با شکل و شیوه بهتر. امکانیت نوبتی فریدون دولتov. پس به کنار. اسرائیل خالف پاسیو محمدعلی عزیزباєв ارسال با کنار فریدون دولتov. پرتاب شهرت المرادov با داخل جریمه‌گاه. وان تخاون ارسال به مرکز. از اینجا پس به خط هجوم رسانیده شد. دقیق‌ترش رسانیده نشد چون که اسرائیل خالف صدی رویان گردید. حمله خوبی بازیگران ما فریدون دولتov. ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون میرود. امکانیت خوب باز از دست رفت. تغییرات در هیئت 23 ساله های ویتنام آماده می شود برای به میدان آمدن. بیو نگوک لانگ و از میدان بیرون می شود خو وان سوانگ. پس به خط هجوم اینجا بازم مورد نسان و اسمم خیش بیرون برآمد و درست برآمد. این وضعیت رو برطرف کرد. حمله خوب فوتبالبازان ما. ارسال با داخل جریمه‌گاه روانه گردد.
ضربه به طرف دروازه اینجا نمیرسد. هجوم جوابی فوتبالبازان ویتنام خوفناک به نظر میرسد. باید چیز زودتر برطرف بگردد و علی جان کرامت الله زاده توانست این حالت را برطرف سازد و به توپ رسید. اینجا درباره قاعده کنی باید گپ هم نباشد. حلقه دقیقه 90 جریان دارد. تا حالا در بازی رفیقانه منتخب‌های تاجیکستان و ویتنام ما گل را نمی‌بینیم. هرچند لحظه‌های خوب گلزنی دیده می‌شوند. در قسم دوم ما چنین فرصت‌ها را مشاهده کردیم. حمله جوابی فوتبالبازان دسته ویتنام پس به کنار. ضربه به طرف دروازه زده می شود. خیلی ضربه خوفناک بود ولی خوشبختانه برای ما توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. ضربه را فوتبالباز رقم 15 زد خم وان هو و در قسم دوم به میدان آمد. پس بخیب باید ارسال به داخل جریمه گاه اجازه داده نشود و همین طور قاعده بازی ویران 6 دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم یکم، به وقت اساسی قسم دوم البته. بازم دو ور صداشکش را بلند میگرداند. ویتنام البته یکی از اشتراکچیان مرحله فینالی چمپیونات آسیا خواهد بود و برای دسته ویتنام هم این یک مرحله آماده شوی برای چمپیونات آسیا است. دسته مذکور در یک گروه با دستای قوی خواهد بود.
در گروه دی بازی میکند ویتنام. اونجا ازبکستان، کویت و مالایزیا هستند. بازی اول خود را ویتنام بر مقابل کویت روز 7 اپریل برگزار خواهد کرد. بعدا روز 20 اپریل بازی دسته مذکور بر ضد مالایزیا خواهد بود و در بازی آخرین گروهی 23 اپریل دسته مذکور بازیش را با ازبکستان برگزار میکند. پس با داخل جریمه گاه امکانات خیلی خوب زدن ضربه باید به طرز درست‌تر استفاده میشد. محمد علی عزیزبایف توپ را گرفت، ضربه زد، ولی دروازه‌بان در اون جایی بود که باید قرار می داشت. امکانات نوبتی و توپ را از خود دورتر گذاشت فوتبالبازی ما. شورت المراد فرسال با خط حمله فریدون، امکانیت برای فریدون دولتوف. او که با پای چپ بازی میکند با پای راستش توپ را قبول کرد و میخواست با پای چپ بدن ضربه زند، ولی این فرصت الکی پس سر شد. دوباره اینجا فوتبالبازی ما لجا کرامت‌الله و پانگ خان بازیگر ویتنام را آرام میکند، چون این دقیقه اخیران است باید آرام باشند و اعصاب‌های خود را اداره بنمایند. بازی رفیقانه است، نتیجه اون تأثیر ندارد. پس به خیب پرسینگ فعالانه فوتبالبازان ما. دروازه‌بان توپ را به مرکز میدان میزند اسرائیل خالف. هجوم نوبتی فوتبالبازان کشور ویتنام، پس به کنار. اولین شده بازیگر ما به توپ رسید، بله اینجا توپ به طرف دروازه‌بان داده می شود، همچنین قاعده بازی ویران شد. همین طور داور صدرشک خود را بالا میگرداند. دوستان ارجمند، بازی دوم رفیقانه فوتبالبازان ما با دسته ویتنام همینطور به گل به انجام رسد. خاطر میکنم که در بازی اول با 1-0 فوتبالبازان 23 ساله ویتنام غلبه خود را به دست آورده بودند. همینطور بازی مذکور به گل در ورزشگاه مرکزی جمهوری جنبست می شود. خود را میکنم که این مرحله آماده شوی به چمپیونات آسیا بود که از 16 اپریل در کشور قطر آغاز می شود و منتخب المپیک تاجیکستان در اونجا اشتراک می‌ورزد در یک گروه، البته با دسته‌های قوی با عربستان سعودی، عراق و تایلند. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.